हेलो वेलकम। आज આપણે બતાવીશું ફ્રેશ કેરેટ એટલે કે ગાજર અને બીટનું અથાણું। એટલે આપણે ફ્રેશ આચાર બનાવીએ છીએ આજે કેરેટ બીટ લીલા મરચાંનો। આ ફ્રેશ આચાર એટલે કે અથાણું 2-3 વીકમાં તમે સુધીને રાખીને તમે ખાઈ શકો છો અને તમારે તાજું તાજું ખાવું હોય તો પણ તમે ખાઈ શકો છો। તે રીતે બનાવીએ છીએ આપણે। तो आपणे आ गाजर लीधा है 4 मीडियम साइजना गाजर, तेने धोईने लांबा लांबा पीसीस में कट करी लीधा है। तेवी ज रीते एक नानु बीट लीधुं है आपणे, ते पण आपणे उपरथी स्कीन करीने काढीने लांबू लांबू तेने पण आपणे पीसीस करी लीधा है। लीला मरचा 4 થી 5 नंग लीधा है, ते पण आपणे वच्चेथी 2 चीरा करीने काढ़ी लीधा है। थोड़ाकमांथी बीया आपणे काढ़ी लीधा है ने थोड़ाकमां बीया रहेवा दीधा है, कारण के वधारे पड़ता तीखा होय तो थोड़ाक तमे बीया काढ़ी नाखो ने थोड़ाक रहेवा दो। तो आचार माटे आपणे आ राईना कूरिया लीधा है, जे बजारमां रेडी पण मळे छे ने तमे राईना कूरिया मेथीना कूरिया एवी रीते मळता होय छे। तो आ आपणे राईना लीधा है। राई ने मेथी बंने मिक्स पण तमे करी शको छो, पण आपणे आ एकला राईना कूरिया लीधा है। तो मार्केट में मळे छे, ना होय तो तमे घरे पण राई ने थोड़ी सीकी अने क्रश करी नाखो ग्राइंडर में, तो तेना आवी रीते कूरिया थई जता होय छे। तेना माटे लाल मरचुं थोड़ुंक लईशुं आपणे, हळदर, हींग, मीठुं, तरेलुं जीरुं एटले के सेकेलुं जीरामांथी जे आपणे दरीने जीरुं बनावीए छीए, दरेला जीरुं, ते दरेलुं जीरुं थोड़ुंक लीधुं छे। લીંબુ જ્યુસ, फ्रेश લીંબુ पण तमे लई शको छो अने ज्यूस पण लई शको छो। ऑलिव ऑइल अने खाली कंटेनर में पछी आपणे आ भरी देवानुं छे आचार। तो आपणे आ बधुं इंग्रेडियंट्स आचार माटे लई लीधुं छे। हवे तेने आपणे केवी रीते बनावीशुं ते जोईए। आ एक मोटो आपणे बाउल लीधो छे काचनो, तेनी अंदर जे तमे आपणे कह्युं ते प्रमाणे केरेट आपणे लीधा छे, ते आपणे कट करीने ते बाउल में मिक्स करी लेवाना छे। त्यारबाद तेमां आ बीट जे फ्रेश बीट आपणे यूज कर्युं छे ते पण लांबू लांबू कट करीने लीधुं छे, तो फ्रेश बीट पण आपणे तेमां मूकी देवानुं। पछी तेमां आपणे जे आ राईना कूरिया छे ते मीठुं, हळदर आपणे जे रीते बताव्युं ते रीते, लीला मरचा छे लांबा लांबा ते पण आपणे अंदर मूकी देवाना छे। पछी तेमां आपणे स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखीशुं, एटले के 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે મીઠું નાખીશું। તેમાં હિંગ નાખવાની છે 1/2 સ્પૂન જેટલી, 2 પિંચ જેટલી હિંગ નાખવાની છે। લાલ મરચું નાખવાનું છે થોડુંક, હળદર નાખવાની છે કલર માટે, તો હળદર થોડીક નાખીશું આપણે તેમાં, તો કલર તેનો આવે તે માટે। દરેલું જીરું નાખવાનું છે 1/2 સ્પૂન જેટલું તેમાં, અને ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઓલિવ ઓઇલ છે, ઓલિવ ઓઇલ નાખીશું થોડુંક, 1 થી 2 સ્પૂન જેટલું ઓલિવ ઓઇલ નાખવાનું છે અને તેને બરાબર આપણે પછી મિક્સ કરીશું। आ बधु मिक्स करीने आ आचार बहुत ज इजी टू मेक है अने तमे घरे पण बनावीने जल्दी तेने फ्रेश बनावीने पण यूज करी सको छो, खाई सको छो। अने आ अथाणुं जो तमारे ताजू तरत ज खावुं होय बनावीने तो तेमां आपणे थोड़ीक शुगर नाखवानी छे के जे ते राईना कूरिया आपणे नाख्या तेनी फ्लेवर जे कड़वाश थोड़ी होय छे ते लागती नथी, तेना माटे राईना कूरिया है। हवे आपणे थोड़ाक राईना कूरिया नाखीशुं, 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન जेटला नाखवाना छे। अने लेमन ज्यूस थोड़ुंक, 1 લીંબુ नाखवानुं छे, तमारे क्वॉंटिटी प्रमाणे 1 लेमन ज्यूस अंदर नाखवानुं छे, एटले 1 आटला चमचा जेटલું लेमन ज्यूस आपणे अंदर मूकीशुं। पछी पाछुं तेने थोड़ुंक मिक्स करी लो, एटले के ऊपर नीचे तेने करवानुं थोड़ुंक।
આ અથાણું બહુ જ સરસ લાગતું હોય છે ખાવામાં અને ટેસ્ટી પણ લાગતું હોય છે. તો આવી રીતે તમે ઘરે પણ ફટાફટ બનાવીને ફ્રેશ અથાણું ખાઈ શકો છો અને તે 2 થી 3 વીક માટે તમે આ અથાણું રાખી શકો છો. એટલે કે રહે છે આપણી પાસે 2 થી 3 વીક સુધીને, તો એટલે ત્યાં સુધી તો તમે ખાઈ શકો છો. અને અથાણામાં 1 વીક પછી જ તેનો ટેસ્ટ થોડોક વધારે પ્રોપર સરસ આવતો હોય છે. પણ જેમ અમે તમને કહ્યું કે ફ્રેશ ખાવું હોય તમારે તો તમે અંદર સુગર થોડીક નાખીને ખાઈ શકો છો, અથવા એક કન્ટેનર ખાલી કન્ટેનરમાં ભરીને 1 નાઇટ રાખી બીજે દિવસે તમે ખાઓ તો પણ તેનો સ્વાદ વધારે સરસ લાગતો હોય છે. કારણ કે અંદર બધું જ આપણું જે આપણે મરચું હળદર ને નાખ્યું છે તે વધારે અંદર સરસ રીતે ભળી જતું હોય છે ને તેનો ફ્લેવર સારો હોય છે. થોડુંક આપણે હજુ ઓલિવ ઓઇલ નાખીશું અને પાછું તેને થોડુંક મિક્સ કરી લઈશું. તો આને 1 દિવસ એટલે કે 24 અવર્સ તમે રાખીને બીજે દિવસ તમે ખાઈ શકો તો પણ સરસ વધારે સારો ટેસ્ટ આવે છે. ને ઇન્સ્ટન્ટ ખાવું હોય તો તમે શુગર થોડીક અંદર ½ સ્પૂન જેટલી નાખી મિક્સ કરીને ખાઈ શકો છો. તો આ આવી રીતે આપણે ફ્રેશ અથાણું અચાર આપણું રેડી થઈ ગયું છે. તો તેને તમે એક ખાલી કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી શકો છો. રૂમ ટેમ્પરેચરમાં પણ રાખી શકો છો ને 2-3 દિવસ પછી તમે ફ્રીઝમાં પણ તેને મૂકી શકો છો. તો આ રીતે આપણે ઘણી રીતે જુદી જુદી રીતે આચાર બનાવી શકીએ છીએ ફ્રેશ ઘરમાં. આ આપણે ઓલિવ ઓઇલ, બીટ, કેરેટ, લીલા મરચાંનું બનાવ્યું છે. આ બધું નાખીને તમે એની અંદર કેરેટ અને ખાલી જેલાપીનો પણ નાખીને બનાવી શકો છો. એકલા કેરેટનું પણ તમે બનાવી શકો. અને આવી રીતે તમે ફ્રેશ આચાર થોડું થોડું ઘરમાં બનાવીને કન્ટેનરમાં ભરીને તમે એવરી 2 વીક 3 વીક આવું ફ્રેશ અથાણું ખાઈ શકો છો. તો આ આપણું આજનું કેરેટનું અથાણું રેડી થઈ ગયું છે. તો તમે તેને ટ્રાય કરી બનાવી અને ખાઈને એન્જોય કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.